Hello, welcome to all students. Now in this video we are going to learn meaning and treatment of goodwill. So first of all, the meaning of goodwill. Goodwill means what? Goodwill means we know that the reputation of our business or market reputation of our business. So goodwill is a name, is a benefit or reputation or image of business in a market which helps us to earn more profit. So goodwill is a intangible asset which is shown to balance sheet asset side. For the 12th standard here, there are two methods of the valuation of goodwill. First, average profit method, and second is a super profit method. Average profit method means what? Average profit method means here it is a method of goodwill which calculated on the average basis of past number of years of profit. Means last or past years, they given us the past year's profit or loss, and from that past years we are calculated the goodwill. For example, we are taken here a first example, profit or loss of past 4 years, means they are given us past 4 years profit or loss. Year for 2016 there is a profit, for 2017 there is also profit, but 2018 there is a loss, so it will be deduct from the all that amount, and then in 2019 there is also 60,000 is the profit of the business, and goodwill is calculated as 2 years purchase of average profit. So in the next slide here I explain the calculation of the goodwill. So first of all we are calculate the average profit. Now average profit here, total profit divided by the number of years. Now for first year there is a profit, second year it is also profit, so it is add, then third year it is a loss, so it must be deduct from the amount, and next 4 year there will be also profit. So these are the number of years and they provide us a 4 number of years, so divide by 4. If we made the addition of all that amount, 2,40,000 divided by 4, we can get 60,000 is a average profit. Now they also gives us the calculated goodwill 2 years purchase of average profit. They provide us 2 years average of the purchase profit here. So in the next slide here, goodwill is equal to average profit into number of years purchase. Average profit here 60,000 and number of years 2 years average profit. So here 1,20,000 is a goodwill amount, and this calculation is required at the time of solving the problem. Next method is a super profit method. Now super profit method means what? Super profit method means when business earn over an excess profit above normal profit, then we can call that it is a super profit. Means here the firm earn extra profit than the standard profit, than the normal standard profit. म्हणजे इथं काय आहे तर आपण जो ठरवलेला प्रॉफिट आहे एखाद्या बिझनेसनं किंवा एखाद्या फर्मनं जेवढा नॉर्मल प्रॉफिट कमवायला पाहिजे त्याच्यापेक्षा जेव्हा जास्त प्रॉफिट कमवला जातो तेव्हा त्याला आपण म्हणणार आहे सुपर प्रॉफिट मेथड. Now in the super profit method they are provide us two parts. First capital employed and second is a normal rate of return. Now capital employed means what? Capital employed means the capital used by the firm टू स्टार्ट अँड टू रन द बिझनेस. म्हणजे आपण बिझनेसमध्ये किती कॅपिटल घातलेलं आहे, गुंतवलेलं आहे ते आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये दिलेलं असणार आहे. अँड देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स द रेट ऑफ रिटर्न विच इज नॉर्मली अर्न बाय द फर्म इन द सेम इंडस्ट्री. म्हणजे ती फर्म किती टक्के नॉर्मली त्या कॅपिटलवर अमाऊंट मिळवू शकते त्याला म्हणतो आपण नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. So normal rate of return and capital employed, both two parts are given in a problem. Now here I also take one example of the super profit method. For example, first here find out the value of goodwill from the following information. Now they are provide us year and amount. They are provide us a 5 year here. 2014 profit is here. 2015 95,000 profit. 2016 1,10,000 profit. Then 2017 they give a loss, means loss is a deduct or minus from the amount. After 2018 85,000 profit.
आफ्टर दॅट दे ऑल्सो प्रोव्हाइड कॅपिटल एम्प्लॉईड 3,50,000 म्हणजे बिझनेसमध्ये कॅपिटल किती घातलेलं आहे तर 3,50,000चं कॅपिटल त्यांनी आणलेलं आहे. देन अगेन दे प्रोव्हाइड अस अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%. म्हणजे जर का तुम्ही नॉर्मली प्रत्येक वर्षी एवढं कॅपिटल जर का आणलं असेल 3,50,000 तर तुम्हाला त्या 3,50,000वर नॉर्मल तुम्हाला 12% रेट ऑफ रिटर्न मिळेल किंवा 12% तुम्हाला प्रॉफिट त्याच्यावर नॉर्मल मिळेल. सो इट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अँड लास्ट पार्ट गुडविल इज व्हॅल्यूड ऑफ द 2 years पर्चेस ऑफ सुपर प्रॉफिट. म्हणजे ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला त्यांनी 5 वर्ष दिलेली आहेत, त्या 5 वर्षामधला प्रॉफिट किंवा लॉस काय असं होतं दिलेलं आहे, प्लस कॅपिटल किती आपण गुंतवलेलं आहे हे दिले आहे. आणि नॉर्मली ही जी फर्म आहे ती किती टक्के प्रॉफिट काढेल तर 12% प्रॉफिट काढेल. आणि गुडविल आहे आपलं कसं कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर 2 years ॲव्हरेज प्रॉफिट. त्यामुळं नेक्स्ट स्लाईड अबाउट द कॅल्क्युलेशन ऑफ ॲव्हरेज प्रॉफिट. हिअर ऑल्सो वी रिक्वायर्ड टू कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज प्रॉफिट ॲज इट इज. म्हणजे आपण पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये किंवा पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये जसं ॲव्हरेज प्रॉफिट काढला तसाच ॲव्हरेज प्रॉफिट आपण ह्या प्रॉब्लेममध्ये सुद्धा काढणार आहोत, ह्या एक्झाम्पलमध्ये काढणार आहोत. सो ॲव्हरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवायडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स. आता देन इन धिस केस दे प्रोव्हाइड अस अ 5 years ॲव्हरेज प्रॉफिट ऑर लॉस. ह्या एक्झाम्पलमध्ये त्यांनी आपल्याला 5 वर्षाचा प्रॉफिट आणि लॉस दिलेला आहे. फर्स्ट इयर प्रॉफिट, सेकंड इयर प्रॉफिट ॲड, third year profit add, the next year profit 40,000 deduct because it is a loss, so it must be deduct, and then 5th year's profit add in the add, and after that we can get the amount 3,30,000 divided by 5. So average profit is a 66,000 is an average profit. Now here we required second part, here we required to calculate normal profit. आता ह्यामध्ये मात्र आपल्याला नॉर्मल प्रॉफिटसुद्धा हुडकून काढायचं आहे. म्हणजे आपला ॲव्हरेज प्रॉफिट किती आला आहे 66,000 आपला ॲव्हरेज प्रॉफिट आहे, हे आपण काढलेला प्रॉफिट आहे 5 वर्षाचा. पण आता अशा इंडस्ट्रीमध्ये जर का कॅपिटल गुंतवलं तर आपल्याला 12% रेट ऑफ रिटर्न मिळतो. मग आता 12% आपल्याला रेट ऑफ रिटर्न किती मिळेल 3,50,000वर तर तो काढायला लागेल. 3,50,000 आपण कॅपिटल गुंतवलं बघा, फॉर्म्युला आहे नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कॅपिटल एम्प्लॉईड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवायडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स. म्हणजेच 3,50,000 गुंतवले तर 12% आपल्याला किती प्रॉफिट मिळेल हे आहे. जर तुम्हाला हा कॅल्क्युलेशन किंवा हा फॉर्म्युला लक्षात राहिला नाही तर आपण शाळेमध्ये जसं इक्वेशन करतो की 100 रुपयाला आपण 12 रुपये मिळतात, 100 रुपये गुंतवले तर हे बघा मी दाखवायचं, 100 रुपये गुंतवले तर आपल्याला 12 रुपये मिळणार आहेत. तर 3,50,000 गुंतवले तर किती मिळतील ह्या अशा ह्यानं तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकता. जर का तुम्हाला हा फॉर्म्युला लक्षात राहिला नाही तर तुम्ही असं इक्वेशन मांडूनसुद्धा इथे तुम्ही हे अमाऊंट काढू शकता. 3,50,000 गुणिले 12 डिवायडेड बाय 100 असं करून आपल्याला अमाऊंट काढली 42,000, 42,000 मीन्स हिअर नॉर्मल प्रॉफिट 42,000 इज अ नॉर्मल प्रॉफिट. म्हणजे आपण जर का 3,50,000 गुंतवले तर आपल्याला नॉर्मली किती मिळणार आहे 42,000 रुपये आपल्याला प्रॉफिट होईल. पण आपला ॲव्हरेज प्रॉफिट आला आहे कितीचा 66,000चा. नेक्स्ट अबाउट दॅट मीन्स हिअर सुपर प्रॉफिट. मग आपल्याला किती प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिळाला, कारण सुपर प्रॉफिटची आपण डेफिनेशन काय केली, सुपर प्रॉफिट मीन्स व्हेन फर्म अर्न एक्सेस प्रॉफिट दॅन द नॉर्मल प्रॉफिट देन वी कॅन कॉल दॅट इट इज अ सुपर प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिटपेक्षा किती रुपये जास्त मिळाले त्याला आपण सुपर प्रॉफिट म्हणतो. आपला नॉर्मल प्रॉफिट आहे 42,000 आणि आपला ॲव्हरेज प्रॉफिट आहे 66,000. म्हणजे आपल्याला ॲव्हरेज प्रॉफिटमधून आपण जर का नॉर्मल प्रॉफिट म्हणजे आपल्याला मिळाला आहे 66,000 प्रॉफिट आणि आपण 42,000 प्रॉफिट लेस केला एवढा मिळाला असा 12%. हा 42,000 आहे तर आपल्याला 24,000 हा काय असला आपला सुपर प्रॉफिट आहे. मीन्स वी कॅन अर्न एक्सेस प्रॉफिट दॅन द नॉर्मल प्रॉफिट. 42,000पेक्षा आपण 24,000 एक्सेस प्रॉफिट मिळवला आहे फर्मनं. सो इट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. अँड लास्ट पार्ट कॅल्क्युलेशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस. आपला सुपर प्रॉफिट आहे 24,000 आणि आपली नंबर ऑफ इयर्स आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये दिले 2. सो 2 years ॲव्हरेज प्रॉफिट. सो 48,000 इज अ गुडविल. आता ह्याच्यावर आपल्याला सेपरेट कुठलाही प्रॉब्लेम नसणार, पण आपण जेव्हा प्रॉब्लेम सॉल्व करणार आहे तेव्हा आपल्याला गुडविलची अमाऊंट कॅल्क्युलेट करावी लागते. तेव्हा तुम्हाला ह्या 2 मेथडपैकी कुठली तरी एका मेथडनं काही विचारलं असेल त्या मेथडनं तुम्हाला इथं हा गुडविलचं कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. सो हिअर इज अ method or meaning and all calculations of goodwill. First is the average profit method and second is a super profit method. Now next slide about the treatment of goodwill. Now when in a business, when partner brought the
goodwill, or sometime the firm raise the goodwill. At that time there are some adjustments, or there are some transactions and some postings are there. So it is called as a treatment of goodwill. First case, there are four cases of goodwill. In first case of goodwill, when new partner brings a goodwill in cash, is the first case. When new partner brings a goodwill in cash and it is retained in the business. म्हणजे ह्यात आपल्याला 4 केस असणार आहेत. या 4 केसमधली कुठली तरी एक केस आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये देतील. त्याप्रमाणे आपल्याला ट्रान्झॅक्शन्स कराव्या, जर्नल एंट्रीज कराव्या लागतील आणि त्याप्रमाणे आपल्याला पोस्टिंगसुद्धा प्रॉब्लेममध्ये करावं लागेल. पहिली केस आहे, नवीन पार्टनर जेव्हा गुडविल बिझनेसमध्ये आणतो, पण ती कुठल्या रूपात आणतो तर कॅशच्या रूपात आणतो. अँड इट इज रिटेन इन अ बिझनेस, म्हणजे ते बिझनेसमध्ये आपण ते गुडविल ठेवलेलं आहे. आता एक लक्षात घ्यायचं, बिझनेसमध्ये गुडविल आणलं की कॅपिटल वाढणार आणि बिझनेसमधनं गुडविल कमी केलं की कॅपिटल कमी होणार. हे मात्र अगदी पक्कं लक्षात ठेवायचं. म्हणजे बिझनेसमध्ये गुडविल आणलं की कॅपिटल वाढणार. कॅपिटल वाढलं म्हणजे कॅपिटलच्या क्रेडिटला. ज्या गोष्टींमुळे कॅपिटल वाढतं त्या सगळ्या गोष्टी कॅपिटल अकाउंट्सच्या किंवा करंट अकाउंट्सच्या क्रेडिटला असतात आणि ज्या गोष्टींमुळे कॅपिटल कमी होतं त्या सगळ्या गोष्टी त्या सगळे आयटम्स कॅपिटल अकाउंट किंवा करंट अकाउंटच्या डेबिटला असतात. आता इथं गुडविल आपण आणलेलं आहे आणि बिझनेसमध्ये ठेवलेलं आहे. मी गुडविल बिझनेसमध्ये आणलं आणि ठेवलं, ह्याचा अर्थ कॅपिटल वाढलं. ह्या दोन गोष्टी होणार. सो फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन, गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर. गुडविल बिझनेसमध्ये आणलेलं आहे आणि ते कसं आणलेलं आहे, कॅशमध्ये आणले. मग ही जर्नल एंट्री तुम्हाला माहिती आहे, कॅश वॉट्स कम्स इन अ बिझनेस. नवीन पार्टनरनं कॅश बिझनेसमध्ये आणली, मग डेबिट वॉट कम्स इन. त्यामुळे पहिली एंट्री होणार कॅश ऑर बँक अकाउंट डेबिट. आणि आपण काय आणले, कॅश म्हणजे गुडविल आणले. सो कॅश ऑर बँक अकाउंट डेबिट टू गुडविल इज अ फर्स्ट एंट्री. म्हणजे आपण बिझनेस प्रॉब्लेममध्ये जेव्हा आपण कॅश अकाउंट काढू तेव्हा कॅश अकाउंटच्या डेबिटला टू गुडविल हा आपल्याला अकाउंट दाखवावा लागणार आणि तेवढी अमाऊंट दाखवावी लागणार. in the same case second entry will be being goodwill distributed among the old partners. कारण आपण गुडविल इज रिटेन इन अ बिझनेस. ह्या केसमध्ये काय सांगितलं आहे की गुडविल न्यू पार्टनरनं आणलं आहे आणि ते बिझनेसमध्ये ठेवलेलं आहे. बिझनेसमध्ये ठेवलं ह्याचाच अर्थ कॅपिटल वाढलं पार्टनर्सचं, म्हणजे कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिटला जाणार आणि कॅपिटल अकाउंट क्रेडिटला जाणार. सो एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल ऑर करंट अकाउंट. मग आता आपण प्रॉब्लेममध्ये कॅपिटल अकाउंट काढू किंवा करंट अकाउंट काढू, कुठला अकाउंट काढू त्याप्रमाणे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करायचं. अँड डिस्ट्रीब्युशन रेशो इज अ सॅक्रिफाय रेशो. ऑलरेडी सॅक्रिफाय रेशो अँड न्यू रेशो आय एक्सप्लेन इन द फर्स्ट व्हिडिओ. सो हिअर गुडविल सेकंड ॲडजस्टमेंट सेकंड ट्रान्झॅक्शन, गुडविल डिस्ट्रीब्युटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स. गुडविल बिझनेसमध्ये ठेवलेलं आहे ह्याचा अर्थ ते कॅपिटलमध्ये त्या दोघांमध्ये विभागलं गेलं, ओल्ड पार्टनर्समध्ये विभागलं गेलं. कॅपिटल बिझनेसमध्ये ठेवलं म्हणजे कॅपिटल वाढलं, तेव्हा त्यामुळं एंट्री दाखवावी लागणार कुठं, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट किंवा पार्टनर्स करंट अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय गुडविल असं आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये हे दाखवावं लागणार. ह्या एंट्री आत्ता जरी लक्षात नाही आल्या तरी प्रॉब्लेम सोडवताना ह्या सगळ्या एंट्री व्यवस्थित समजतील. इट इज अ फर्स्ट केस ऑफ द गुडविल. Then second case of the goodwill. Here second case, when a new partner brings his share of goodwill in cash and withdrawn by old partners. आता हा सेकंड केस कशी आहे बघा, गुडविल नवीन पार्टनरनं आणलेलं तर आहे पण ते बिझनेसमधनं काढून घेतले. म्हणजे मी काय म्हणलं, बिझनेसमध्ये गुडविल आलं की ते पहिला कुठं दिसणार, कॅपिटल वाढणार आणि बिझनेसमध्ये गुडविल गेलं की कॅपिटल कमी होणार. तसंच आहे इथं. हे बघा फर्स्ट एंट्री, आता यामध्ये आपल्याला 3 जर्नल एंट्री करायचे आहेत. फर्स्ट एंट्री, गुडविल ब्रिंग्स बाय न्यू पार्टनर. मग न्यू पार्टनरनं गुडविल कसं आणलं आहे, गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर कॅशमध्ये आणलेलं आहे. सो कॅश अकाउंट डेबिट, कॅश ऑर बँक अकाउंट डेबिट टू गुडविल. डेबिट व्हॉट कम्स इन. सो कॅश ऑर बँक अकाउंट डेबिटला जाणार आणि आपण गुडविलच्या रूपात आणलं, सो टू गुडविल अकाउंट. ही पहिली एंट्री येणार. देन सेकंड एंट्री, इट मस्ट बी फर्स्ट डिस्ट्रीब्युटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स. कारण हे बिझनेसमध्ये आधी कॅश आणली, गुडविल आणलं, मग बिझनेसमध्ये ठेवलं आणि मग थर्ड एंट्रीमध्ये आपण ते बिझनेसमधनं काढून घेतलं, असं करायचं आहे. सो सेकंड एंट्री, बिईंग गुडविल डिस्ट्रीब्युटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स. सेकंड एंट्री करणार बिझनेसमध्ये गुडविल ठेवलं, मग गुडविल आणलं आणि बिझनेसमध्ये ठेवलं ह्याचा अर्थ कॅपिटल वाढणार, म्हणजे कॅपिटल अकाउंट क्रेडिटला जाणार. म्हणजे एंट्री होणार गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट किंवा करंट अकाउंट आणि इन देअर सॅक्रिफाय रेशो, त्यांच्या सॅक्रिफाय रेशोमध्ये होणार. आणि मग थर्ड एंट्री काय होणार,
इट इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. आता तिसऱ्या केसमध्ये हे काय करायचं आहे, ओल्ड पार्टनरनी काढून घेतलेलं आहे. गुडविल काढून घेतलं म्हणजे कॅपिटल काय होणार, अगेन कमी होणार. कमी झालं म्हणजे कॅपिटल अकाउंट दिसणार डेबिटला. आता म्हणजे एंट्री बघा, ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कॅश ऑर बँक. हे ॲक्च्युअली काय घेतले, कॅश गेले, त्यामुळे कॅश ऑर बँक पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटला दिसणार. ॲक्च्युअल विथड्रॉन अमाऊंट दिसणार, त्यांची ॲक्च्युअल विथड्रॉनची काही अमाऊंट केली आहे ती त्या कॅपिटल अकाउंट्सच्या डेबिटला दिसणार. अशा पद्धतीने ही फर्स्ट, सेकंड आणि ह्या थर्ड, ह्या 3 एंट्री आपल्याला करायच्या. आणि सेकंड केस कुठली आहे, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल अँड विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. ह्यामध्ये पहिला गुडविल आणलं, सेकंड एंट्री गुडविल डिस्ट्रीब्यूट केलं आणि तिसरी एंट्री असणार गुडविल काढून घेतलं म्हणजे कॅपिटल अकाउंट डेबिट, आणि गुडविल आलं म्हणजे कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट. एवढं लक्षात ठेवा. सो द नेक्स्ट case about the goodwill, when new partner does not brings his share of goodwill, but firm raised the goodwill in the books. म्हणजे गुडविल पार्टनरनी आणलेलं नाही, फर्मनं स्वतः गुडविल रेज केलेलं आहे. म्हणजे ओल्ड पार्टनर्सनी स्वतः गुडविल बिझनेसमध्ये आणलेलं आहे. न्यू पार्टनरनं बिझनेसमध्ये गुडविल आणलेलं नाही. आता न्यू पार्टनर्सनं बिझनेसमध्ये गुडविल आणलं नाही म्हणजे पहिली कॅश टू गुडविल ही एंट्री येणार नाही, आणि न्यू पार्टनरनं आणलंच नाही आहे. मग त्याच्या अगेन्स्ट कुठली एंट्री येणार की गुडविल रेज्ड बाय द फर्म. जे ओल्ड पार्टनर्स आहेत त्यांनी गुडविल रेज केले, म्हणजे त्यांनी आणलेलं आहे. मग गुडविल आणलं की मी काय म्हणलं, कॅपिटल अकाउंट वाढणार आहे, म्हणजे कॅपिटल अकाउंट क्रेडिटला जाणार. सो एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट, आणि हा ओल्ड रेशोनं डिस्ट्रीब्यूट होणार. केव्हा व्हेन गुडविल रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म. गुडविल जेव्हा फर्मनं स्वतःहून, म्हणजे ओल्ड पार्टनर्सनी स्वतःहून तयार केलेलं असेल तेव्हा एकच एंट्री येणार, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट्स कॅपिटलच्या क्रेडिटला जाणार. अँड सेकंड पार्ट, द गुडविल विल ॲपियर इन अ न्यू बॅलन्स शीट. आणि हे मात्र महत्त्वाचं आहे, गुडविल तुमच्या न्यू बॅलन्स शीटला दिसणार आहे. गुडविल पार्ट हा न्यू बॅलन्स शीटला दिसेल. म्हणजे व्हेन न्यू पार्टनर ही तिसरा भाग आहे, when new partner does not brings the share of goodwill but it is raised by the firm. Only one entry, goodwill account debit to old partners capital account, and it will be shown in the new balance sheet. नवीन जेव्हा बॅलन्स शीट काढणार तेव्हाही आपल्याला गुडविल दाखवावी लागणार. अँड लास्ट पार्ट ऑफ द गुडविल, when goodwill is raised and write off, means when goodwill is raised by the old partners and write off. म्हणजे गुडविल नवीन पार्टनर तर आणलेलं नाहीच आहे, ओल्ड पार्टनरनी गुडविल रेज केलं आहे पण ते बिझनेसमधून काढून टाकलं, बिझनेसमध्ये आणलं नाही. आता या केसमध्ये सुद्धा आपल्याला 2 एंट्री करावं लागतील. पहिला बिझनेसमध्ये गुडविल आणलं म्हणजे कॅपिटल वाढलं म्हणजे कॅपिटल अकाउंट क्रेडिटला दिसणार, आणि गुडविल काढून घेतलं म्हणजे कॅपिटल कमी झालं म्हणजे कॅपिटल अकाउंट डेबिटला दिसणार. अशा 2 एंट्री आपल्याला करायच्या आहेत. सो फर्स्ट एंट्री, बीइंग गुडविल रेज्ड इन द बुक्स. आता बिझनेसमध्ये गुडविल आणलं, सो गुडविल आणलं म्हणजे पहिली एंट्री येणार, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल, कारण तेवढ्यानं कॅपिटल वाढलं. सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल ओल्ड रेशो, कॅपिटल किंवा करंट अकाउंट काय असेल तो त्यांच्या ओल्ड रेशोमध्ये डिस्ट्रीब्यूट होणार. सेकंड त्यांनी काय सांगितलं आहे, गुडविल राईट ऑफ म्हणजे काढून घेतलं. बीइंग गुडविल राईट ऑफ फ्रॉम द बिझनेस, गुडविल कमी झालं म्हणजे आता इथं मात्र बघा, ऑल पार्टनर्स कॅपिटल ह्या केसमध्ये मात्र गुडविल काढून घेताना तिन्ही पार्टनर्सना हे गुडविल आपल्याला द्यायचं आहे. म्हणजे न्यू पार्टनर्स आणि आधीचे असलेले ओल्ड पार्टनर्स या तिघांनाही आपल्याला हे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करावं लागतं इन देअर न्यू रेशो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट हिअर. आता प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला न्यू रेशो हा काढावा लागतो. ह्याचं एक्सप्लेनेशन मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये दिलेलं आहे. सो ऑल पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कॅपिटल अकाउंट डेबिट पडले कारण का इथं आपलं गुडविल कमी झालेलं आहे म्हणून. अँड लास्ट पार्ट, गुडविल विल नॉट ॲपियर इन द न्यू बॅलन्स शीट. आणि हे मात्र महत्त्वाचं आहे, आता इथं बॅलन्स शीटला गुडविल दाखवायचं नाही. म्हणजे जेव्हा चौथ्या केसमध्ये गुडविल रेज्ड अँड राईट ऑफ असेल तेव्हा पहिली एंट्रीला गुडविल आणलं पार्टनर्सनी, गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट, त्यानंतर राईट ऑफ केलं आहे म्हणजे काढून घेतलं ऑल पार्टनर्स कॅपिटल डेबिट टू गुडविल, अँड थर्ड, गुडविल विल नॉट ॲपियर इन द बॅलन्स शीट. अँड लास्ट पार्ट, there is a fifth case when goodwill already appear in the books of firm in a balance sheet.
तुम्हाला ओल्ड बॅलन्स शीटमध्ये जुनं गुडविल दिलेलं आहे. आता अशी केस असेल तर ही शेवटची केस आहे. ही केस एकदम सोपी आहे. यामध्ये कुठलेही ॲडजस्टमेंट नाही, कुठलीही जर्नल एंट्री नाही. उलट ही एकदम सोपी आहे. इफ दे ऑलरेडी प्रोव्हाइड अस अ गुडविल, इन दॅट केस इफ द गुडविल इज अ रिव्हॅल्यूड, जर का गुडविलची अमाऊंट चेंज झाली असेल तर, रिव्हॅल्यूड मीन्स गुडविल मे बी इन्क्रीज और गुडविल मे बी डिक्रीज, काही होऊ शकतं. प्रॉब्लेममध्ये गुडविल वाढलेलंही असू शकतं किंवा गुडविल कमी झालेली असू शकतं. द डिफरन्स बिटवीन द रिव्हॅल्यूड व्हॅल्यू ऑफ द गुडविल अँड इट्स बुक व्हॅल्यू इज ट्रान्सफर टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट. जी काही डिफरन्स व्हॅल्यू आहे आणि कुठली रिव्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल आणि बुक व्हॅल्यू ह्याच्यामधला जो काही डिफरन्स असेल तो कुठे टाकायचा आहे, ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल किंवा करंट अकाउंट, किंवा तुम्ही रिव्हॅल्युएशन अकाउंटला सुद्धा हे दाखवू शकता. म्हणजे उलट हा सोपी केस आहे. जर का ऑलरेडी गुडविल असेल प्रॉब्लेममध्ये आणि त्याचं रिव्हॅल्युएशन सांगितलं असेल, त्याचा जो काही डिफरन्स असेल तो तुम्ही रिव्हॅल्युएशनला दाखवा किंवा ओल्ड पार्टनर्सच्या कॅपिटल अकाउंटला तो ट्रान्सफर करायचा आहे. अशा पद्धतीने इथं आपण आज गुडविल ट्रीटमेंटच्या 5 केसेस बघितल्या. पहिली केस आपण बघितली गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर्स रिटेन इन बिझनेस. सेकंड केस गुडविल ब्रॉड बाय पार्टनर्स अँड विथड्रॉन ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर्स अँड विथड्रॉन by the old partners. Third case, when goodwill does not bring by the raised in the books of firm. Fourth, goodwill raised in the books of firm and written off and write off from the business. आणि पाचवी केस, if the goodwill already provide in the books of accounts. ह्या अशा पद्धतीने आपण ह्या 5 केसेस आणि प्लस गुडविलच्या व्हॅल्युएशनच्या 2 मेथड अशा पद्धतीने आपण हा व्हिडिओ यामध्ये बघितलेला आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी इथं रिअलायझेशनच्या ज्या एंट्री असतील किंवा पुढच्या ज्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कशी असणार आणि जर्नल एंट्री ह्याचा व्हिडिओ तुम्हाला मी ह्याच्यामध्ये देणार आहे. हा व्हिडिओ आपला इथं संपला. थँक्यू.